جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم کرپشن کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا پروگرام میں، اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ گورنمنٹ نے کرپشن تو چلے آ گئی، باقی فرینڈز آف پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ امداد بھی دی جائے گی، لیکن امریکی حکومت کا اگر ہم ذکر کریں، کیری لوگل بل جو تھا اس میں 7.5 تھا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ 1.5 بلین ڈالر کی پہلی قسط دی جائے گی، لیکن ابھی تک تو کہا جا رہا ہے کہ این جی اوز کے تھرو تقسیم کی جائیں گی رقوم، گورنمنٹ کو ڈائریکٹ نہیں دیا جائے گا۔ فرینڈز فار پاکستان بھی انہوں نے بھی کہا کہ ٹیبل پہ آپ کو ہم کیش رقوم نہیں دیں گے۔ نہیں دیکھیں نا، اب لیٹ اس انڈرسٹینڈ کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، کیا چیز ہے، فرینڈز آف پاکستان کیا ہے، کیری لوگل بل کیا ہے۔ دیکھیں یو ایس ایڈ پاکستان کو ملنا کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ملتی رہی ہے، گورنمنٹ کے تھرو بھی ملتی رہی ہے، این جی اوز کے تھرو بھی ملتی رہی ہے۔ آسیہ خود اس کی وٹنس ہیں کہ پارلیمنٹ کو بھی جب دیتے تھے تھرو ڈفرنٹ گورنمنٹس کی یوزلی، اور یہ تمام ہماری جو ڈیولپمنٹ ورلڈ ہے، جو ریسیپینٹ کنٹریز ہوتے ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ اصرار ہوتا ہے کہ جی آپ اگر اپنے این جی اوز کے تھرو دیتے ہیں، ایک تو ان کی کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے، اور آدھا پیسہ تو واپس آپ کے ملک میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے ملک میں اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ کم سے کم 100% نہیں تو 80% تو آپ ملک میں دیں نا۔ یہ کیا 50-60% آپ این جی اوز کو دیں تاکہ پیسہ واپس آپ کے 40% جائے گا ان کے پاس، 40 سے بھی زیادہ جاتا ہے انفارچونیٹلی کچھ کیسز میں۔ سو ہمارا جو، اور ہمارا کیا اوور آل گورنمنٹ آف پاکستان سے جو بھی رہی ہیں، ان کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ جی یہ گورنمنٹس کے تھرو ملنا چاہیے۔ اب انفارچونیٹلی اگر ہمارے ماضی کے کچھ لوگ ایسے بیانات دے دیں گے جی ہم نے مس یوز کیا یہ کہ ہمیں دیا پیسہ ایک چیز کے لیے گیا تھا، اور مشرف صاحب نے کہہ دیا نا کہ انہوں نے کہا کہ جو امداد ملی تھی وہ کہیں اور، تو پھر تو وہاں خدشات ریز ہوتے ہیں نا کہ جی یہ نہیں صحیح استعمال کریں گے اس لیے کسی اور کو دے دو۔ لیکن ہمیں کلیکٹیولی دیکھنا چاہیے کہ ملک کے انٹرسٹ میں کیا ہے، اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ جہاں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس پیسے کی، کیونکہ یہ پیسہ آخر واپس کرنا ہوتا ہے، یہ قرضے ہوتا ہے۔ وہ بھی کیش نہیں دیں گے، نہیں پروجیکٹس میں ہی ہو، اس میں کیا کوئی وہ اتنا ایشو نہیں ہے بڑا، لیکن پروجیکٹس میں اس طرح سے ہو کہ وہ جائے تو صحیح ہمارے لوگوں کا۔ پاورٹی ایلیویشن ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام نے ایک پلان دیا جس میں $70 ملین تھے، 40 ملین اس میں سے صرف اس کی ڈسٹریبیوشن کی فیس تھی، مطلب 30 ملین لوگوں تک پہنچنا 70 میں سے، اور 40 واپس چلے جانا۔ وہ سب سے غریب ترین لوگوں کو وہ گندم کی امداد دے رہے تھے۔ تو اس قسم کی چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ سر آپ عرفان صدیقی صاحب، آپ کی ذاتی رائے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ کرپشن تو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پھیلی ہے ناسور کی طرح، اور آپ نے جس سے پہلے کہا کہ آپ بجلی کا ایک میٹر لگوانے کے لیے آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، کچھ بار بار ہم میکینزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، افیکٹو کنٹرول ہونا چاہیے، آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں جی میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہوتی ہیں نا جی، انہیں بڑا سٹرانگ ہونا چاہیے، اور جو ان کی منسٹریز جو کام کرتی ہیں، جو معاہدے کرتی ہیں، جو جس طرح کے سودے کرتی ہیں، ان پہ ان کی بڑی سخت نظر ہونی چاہیے، اور کوئی ایسا سسٹم ہو جانا چاہیے کہ جب تک وہ کمیٹیز جو ہیں وہ اپروول نہ دیں کسی چیز کی، اس وقت تک وزیر محترم صاحب یا سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ کوئی معاہدہ نہ کر سکیں۔ نمبر 2 چیز ایک اور بھی ہو سکتی ہے جو ہم پاسٹ کے ایکسپیرینسز دیکھتے ہیں، ایلیگیشنز آتے ہیں، پھر کاؤنٹر ایلیگیشنز آتے ہیں۔ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بڑے بڑے ایشوز کے لیے، نہیں ڈے ٹو ڈے ورکنگ کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے سے کسی سڑک کا ٹھیکہ دینا ہے تو بھی کریں، لیکن بڑے بڑے جو آپ سودے کرتے ہیں جو قوم کی معیشت سے آنے والے کئی سالوں کے، جیسے آئی پی پیز ہیں، آج تک ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ رینٹل پاورز کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کب تک ہم اس کو بھگتتے رہیں گے۔ ایسے پروجیکٹس کے لیے کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے ایک کمیٹی بنا لیں جو اس کو تھارولی ڈسکس کریں، اور یہ اعتراضات جو نکل رہے ہیں یہ وہیں پہ رفع ہو جائیں، اور بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک فیصلہ کر لیا جائے؟ تو میرا خیال ہے کچھ ایکسٹراڈنری میئرز ہمیں لینے پڑیں گے جو روایات سے ہٹ کے ہوں گے۔ بالکل۔ آسیہ، آپ کی جو تنظیم ہے وہ باقاعدہ نظر رکھے ہوئے پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے، جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جو کمیٹیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ اس طرح کی، اور صدیقی صاحب نے تجویز بھی دی، اس طرح کی اگر جو کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں تو کچھ رزلٹ سامنے آتا ہے، کہا جاتا ہے کوئی معاملہ اگر آپ نے التوا کا شکار کرنا تو آپ کمیٹی کے سپورٹ کر دیں، اور وہ پھر خود بخود ہی؟ نہیں جی، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ آئی تھنک کمیٹیاں کام بھی کر رہی ہیں۔ ایک یہ بھی ایشو ہے کہ کمیٹیز کے پاس جو ریسرچ سٹاف کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس ریسرچ سٹاف نہیں ہے۔ پھر کمیٹیز کے پاس جو مسئلہ جاتا ہے سم ٹائمز تو یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت کے بینچ کے لوگ وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تجاویز حکومت نے نہیں مانی کسی طریقے سے۔ دیکھیں ایک ڈائیکاٹمی یا ایک ٹینشن پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے درمیان ہوتی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کمیٹیاں اگر اپنا کام
ओवरसाइट का सही तरीके से करें। तो हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जो है, या हुकूमत के ऊपर जो सबसे बड़ा चेक है, वो पार्लियामेंट्री कमेटीज ही का होता है। ही इज अ सीनियर पार्लियामेंटेरियन, इनको अंदाजा है, ऑपोजिशन में भी बैठे हैं। वो जो रोल है कि वहां पे आप हुकूमत या ऑपोजिशन की कैद से बाहर निकल के बात कर रहे होते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, वो जरूरत है कि हर तरह की सपोर्ट उनको दी जाए। और मैं आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट वन थिंग जी, कि हुकूमत का एक गुड गवर्नेंस का बहुत क्लियर कट एजेंडा होना चाहिए कि ये चीजें हैं जो इतने अरसे के बाद जिनके ऊपर हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होनी चाहिए। वो गुड गवर्नेंस जो है वो करप्शन हर चीज के ऊपर लॉज एक अलग बात है, बट ये कि ये इतने अरसे में हम अपने 5 साल में ये डिलीवर करेंगे, गुड गवर्नेंस एक एजेंडा होना चाहिए गवर्नमेंट का, बिल्कुल वो एक मैनिफेस्टो भी होता है हर जमात का, रिव्यू होनी वो चाहिए जो इलेक्शन लड़ने से पहले हर मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस उसके अगेंस्ट रिव्यू होनी चाहिए। आगा साहब, आखिरी बात आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपकी जमात का ये कहना था कि असेंबली के नेक्स्ट सेशन में जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं या डिफरेंट जो इसका करप्शन हो रही है उस हवाले से कुछ रिकॉर्ड या एविडेंसेस सामने लाएंगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? जी, इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर है कि अपोजिशन की हैसियत से हमें, जब हम देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड अपोजिशन कौमी असम्बली में चल रही है, वो हम ये समझते हैं कि हमें अपनी हैसियत को शनाख्त करना होगा और हमें ही अपोजिशन का फुल रोल जो है कौमी असम्बली में भी अदा करना होगा। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि ये सारे इश्यूज़ जो हैं, करप्शन के इश्यूज़ और आम आदमी के इश्यूज़ जो हैं, वो कौमी असम्बली में और सेनेट में इनको हम लेके आएँ। और उसकी वजह ये भी है कि आसमां कोई ज़िम्मेदारी नज़र नहीं आ रही। आप देखें, सदर पाकिस्तान ये फरमा रहे हैं कि महंगाई, चीनी की महंगाई और आटे की महंगाई और कामयाबी के मुतल्लिक और जो बिजली का बहरान है उसके मुतल्लिक मैं गैर मुतल्लिका हूँ, मेरा कोई तल्लक नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फरमा रहे हैं कि आटे और चीनी के बहरान के बाद पानी, बिजली और गैस का बहरान आने वाला है, अवाम तैयार हो जाए। और तीसरा, अगर आप कायरा साहब को, जो अहम तरीन शख्सियत है वज़ीर इत्तलात, और अब तो माशाल्लाह वो गवर्नर का हल्फ भी लेने वाले हैं गिलगित का, तो वो फरमा रहे हैं कि जनाब चीनी महंगी हो गई है तो क्या मसला है, लोग चीनी खानी छोड़ दें। और दीगर अपना वज़रा भी इसी किस्म के बयानात दे रहे हैं। तो इतनी गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी की सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि अब जो हमारा असल किरदार है कि हम अपोजिशन की हैसियत से अपने आप को मनवाएं और आवाम के जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही भी करें, बल्कि उसके ऊपर एजुकेट भी करें। बिल्कुल, वो उन्होंने सारी बातें कर दी, मुख्तसरन बताइएगा जी। मिस कोर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल सदर साहब का कॉन्स्टिट्यूशनली कोई इशू, ये सारे इश्यूज जो हैं गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, हमारे इश्यूज हैं, नवीद कमर के इश्यूज हैं, प्राइम मिनिस्टर गिलानी आपकी पार्टी के। नहीं प्लीज, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो खुदारा पास रखा करें। ये सदर के इशू नहीं होते, ये वजीर आजम के इशू होते हैं, ये गवर्नमेंट के इशू होते हैं, ये मिनिस्टर्स के इशू होते हैं। तो ये कहना कि सदर साहब कहते हैं कि ये इश्यूज नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज करेक्ट एज अ पार्ट। लेकिन मैं जवाब देने दूसरा इशू ये, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर निशानदेही की है कि इश्यूज हैं जिसको हम गवर्नमेंट डील कर रही है, तो ये प्राइम मिनिस्टर को कम से कम इतना तो हम अवाम के सामने आके कम्युनिकेशन ही करते हैं कि जी ये इश्यूज हैं जिनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। बाकी चीनी का ये कोई नहीं है, गवर्नमेंट इज वेरी कॉग्निजेंट, चाहे चीनी का बहरान हो, चाहे आटे का हो, चाहे कोई और बहरान हो, गवर्नमेंट उस पर हर वक्त अलर्ट रहती है और उसके लिए मेजर्स लेती है। बताइएगा, कल एक कह रही है स्टेटमेंट में कि पानी, बिजली और गैस का बहरान आएगा, कौम तैयार है बहरानों के लिए। देखिए ना, पानी का तो पाकिस्तान का एक क्रॉनिक इशू है। सिमिलरली गैस का भी जो इशू है, जो कि मेरी मिनिस्ट्री से भी मुताल्लिका है, वो ये है कि हर साल जो है अनफॉर्चुनेटली विंटर्स में हमारी डिमांड और सप्लाई की एक गैप रहता है गैस का, जिसकी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में निशानदेही की है और गवर्नमेंट मेजर्स लेगी और तैयार है गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमारी बात हुई, करप्शन के हवाले से जिक्र हुआ कि मौजूदा हुकूमत में जो करप्शन के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के इंतजामी इदारे हैं उनमें करप्शन बहुत हद तक बढ़ चुकी है। और मुख्तलिफ अगर लैंड का जिक्र किया जाए तो हुकूमत उसको कौड़ियों के भाव मुख्तलिफ लोगों को बेच रही है। लेकिन नवीद कमर साहब का कहना था कि इस तरह की कोई रिपोर्ट्स उनके नॉलेज में नहीं है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं पिछली गवर्नमेंट का और मौजूदा हुकूमत का, तो 2006 में मजमूई तौर पर अगर करप्शन का जिक्र करेंगे तो 45 बिलियन रुपए करप्शन की नजर हुए थे, जबकि मौजूदा हुकूमत जो 2009 में रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 195 बिलियन रुपए जो है करप्शन की नजर हो गए हैं। आज के प्रोग्राम में हमने इसी पॉइंट पे बात की कि करप्शन को कैसे माशरे से निकाल कर फेंका जा सकता है, क्योंकि ये एक नासूर की तरह हमारे सोसाइटी में फैल चुकी है। इसके तहत ही हमारे जो तीनों मौजूद मेहमान थे उनका ये कहना था कि कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंसी या ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए मौजूदा हुकूमत को, इस हवाले से जायजा लेना चाहिए कि करप्शन जैसे जो मामलात हैं और इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनका तदारुक भी किया जा सके। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।